हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री पंजाब। मैं दविंदर सिद्धू थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ सक्सेस ट्री पंजाब ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਓ MS स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। सो बच्चे अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 98 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, बहुत वड्डी किस सेंस दे विच बच्चे, क्योंकि इन्होंने जिहड़े काम कीते ने वो बच्चे पुश्तां तक याद रहने ने। जदों 1943 दे विच जिहड़ा बंगाल फेमाइन होया सी, उस तो बाद जिथे 40 लाख लोग मर गए सी, फूड की शॉर्टेज सीगी, तां उदों इन्हां ने बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन नूं इंडिया दे विच इंप्लीमेंट करवाया, जिहदे नाल बच्चे अपनी पिछले 10 सालों के ही 1960s तो लै लो 70s तक जाते जाते 75 तक जाते जाते जी फूड प्रोडक्शन सी अपनी वो ट्रिपल हो गई सी। ठीक है जी। सो बहुत ही बड़ा रोल MS स्वामीनाथन जी का। सो इस करके बच्चे टॉपिक परसनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। थोड़े अपकमिंग एग्जाम जोड़े भी होंगे बच्चे ये तो क्वेश्चन आऊगा ही आऊगा। सो इस करके बच्चे असीं स्वामीनाथन जी को ट्रिब्यूट देंदे हुए तो उन्होंने रिलेटेड सारे फैक्ट्स करांगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन नाल संबंधित सारे फैक्ट्स भी नाल ही करने पैणगे। ठीक है जी। वो पॉजिटिव इंपैक्ट की सी, वो नैगेटिव इंपैक्ट। सो ये 10-15 मिनटों की वीडियो बच्चे मैं स्टार्ट करदा तो MS स्वामीनाथन जी के सारे पॉइंट आपां इहदे विच कवर करते हैं जी। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बच्चे मैं जी गल करा, इन्हां दा जन्म बच्चे 7 अगस्त 1925 नूं कुंभाकोनम तमिलनाडु दे विच हुंदा है। अदरवाइज इन्हां दा MS स्वामीनाथन है, पूरा नाम मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथ। बच्चे ये संबाशिवन इन्हां दे फादर सीगे MK संबाशिवन, जिहड़े कि सर्जन सीगे। ठीक है जी। सर्जन सी ते महात्मा गांधी जी नूं बहुत फॉलो करते सी ते इन्हां दे पिता जी ने बच्चे स्वदेशी मूवमेंट ते टैंपल एंट्री मूवमेंट दे विच पार्टिसिपेट भी कीता सीगा। ठीक है जी। पोस्ट ग्रैजुएशन क्लीयर करन तो बाद बच्चे याद रख लियो UPSC दा एग्जाम क्लीयर कीता सी ते IPS सिलेक्ट होए सी, पर इन्हां ने जॉब ज्वाइन तां कीती पर पढ़न चले गए अगे। यूनैस्को फैलोशिप बच्चे जिहड़ा है अगे जाके इन्हां ने एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी नीदरलैंड दे विच कंटिन्यू की अपनी रिसर्च काहदे कर रहे सी, पोटैटो जेनेटिक्स ते। तो उस तो बाद बच्चे दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही तेज सीगा इन्हां दा। ठीक है जी। फिर कैंब्रिज यूनीवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर तो बच्चे इन्होंने PhD कंप्लीट करते हैं 1952 दे विच। 1952 दे विच बच्चे अपनी PhD कंप्लीट की है तो इंडिया च आ गए ने 1954 दे विच। ठीक है जी। तो इत्थे अपनी रिसर्च जी है इन्होंने जारी रखी। 1960 का दशक आता है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने वधिया इंप्लीमेंट करवाया। 70वां 1970s दे विच बच्चे जाके इन्हां दी जिहड़ी है इन्हां नूं पहली जिहड़ी हाई पोस्ट दी गई 1972 तो 1972 तो 1979 दे विच इन्हां ने बच्चे डायरैक्टर जनरल रहे ने ICAR दे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर दी दुनिया दे विच बच्चे अपने इंडिया सब तो वड्डा इंस्टीट्यूशन डायरैक्टर जनरल बने। ठीक है जी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कढ़दा जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल रहा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के प्रिंसीपल सैकटरी रहे। चेयरमैन रहे हैं बच्चे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो हैडकुआटर रोम के यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेयरमैन ये रहे हैं। ठीक है जी। IUCN के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर वो प्रेजिडेंट रहे। वर्ल्ड वाइड फंड के प्रेजिडेंट रहे बच्चे। सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने जड़ियाँ ने ऑफिसिस नूं इन्होंने होल्ड किया, वो चेयरमैन चीफ रहे। हुण गल आउंदी इन्होंने जिहड़े है अवार्ड किहड़े मिले। अवार्ड बच्चे पद्म श्री, पद्म भूषण ते पद्म विभूषण तक इन्होंने सारे अवार्ड मिले ने। बाकी सारे अवार्ड आप देख लें। 1961 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है। पद्म विभूषण 1989 दे विच मिलता है। दुनिया का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ किनूं मिलता है बच्चे? MS स्वामीनाथन नूं मिलता है। किस करके? कहते इन्होंने हाई यील्डिंग वीट ते राइस वैराइटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया सी। वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन्होंने मिलता सब तो पहला। उस तो बाद बच्चे रैमन मैग्से अवार्ड ये बच्चे इन्होंने मिलता है ना जी। यूनैस्को का महात्मा गांधी गोल्ड मैडल इन्होंने मिलता है बच्चे। तो बच्चे 2004 के कमेटी सरकार ने बनाई सी, नैशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 के कमेटी बनाई सी बच्चे। तो ये चेयरमैन भी बच्चे MS स्वामीनाथन ही सीगे। सो अवार्ड वाले अपने सारे पॉइंट कवर कर ले भी किहड़े अवार्ड ने। बच्चे मेरी गल जान लियो, MS स्वामीनाथन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन थोड़े तो पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परसनैलिटी है। ठीक है जी। हुण जिहड़ा इन्हां दी सब तो वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन सी, सारी मैं फैक्चुअल तुहानूं चीज़ां दसदियां जिहड़ी इन्हां दी इंडियन एग्रीकल्चर दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। यू नो दैट थिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़े जिहे बैकग्राउंड ते चलते हैं, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन दे आवांगे तो इन्हां दा पॉजिटिव नैगेटिव करके इस वीडियो नूं आपां एंड करांगे। जो जी पहलां मैं बैकग्राउंड की गल करदा तां बैकग्राउंड दे विच बच्चे इंडिया दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन दा आउण दा कारण की, जदों 1943 दे विच बच्चे दुनिया का सब तो वर्स्ट रिकॉर्डिड फूड क्राइसिस जिन्होंने बंगाल फेमाइन कहने हैं,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। 40 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਲੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੇਮਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਲਾਰਜਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਓ। 67 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੂਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਅ ਮਚ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਦੈਨ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਯੀਲਡ। ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਯੀਲਡ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਯੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰ ਏਕੜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੀਲਡ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਡੱਗ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਪਸ ਲਗਾਏ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ USA ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਰੌਕਫੀਲਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਯੀਲਡ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। 1960 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ। ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ। ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਆਏ ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਨਾਰਮਨ ਈ ਬਾਰਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਸਲਾਈਡਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ? ਟਰਮੈਂਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ 1978 1978-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ 131 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਬਿਗੇਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ। ਦੂਜਾ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਬੱਚੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਡਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੰਬਾਈਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ, ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਸਿਸ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮੇਜ਼। ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੰਭ ਬਣੀਆਂ, ਮੇਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 4-5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਓਨਲੀ 40% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੌਪਡ ਏਰੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 40% ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ 60% ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, MP ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਟੱਚ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨਸ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮਸ ਵਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਪ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸਟ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਟਡ ਰੀਜਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਚੌਥਾ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋਇਲ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਸੋਇਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੌਲਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ,
है ना जी। तो होर ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਥ ਹਜ਼ਾਰਡਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਸਮੀਡੋਨ, ਮਿਥੋਮਾਈਲ, ਫੋਰੇਟ, ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਸ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫੋਸ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ, ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਟਿਲ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀਜ਼, ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਾ ਲਿਓ, 10 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਵਜੇ 10 AM ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।